पंजाब दे विच आउंदे सोमवार तो स्कूल खुल जाणगे। सिद्धू साहब पहले दिन ही किहड़ा टपला खा गए ने। तोमर जी ने किसानां दीयां मौतां नूं लैके किहड़ा संवेदनहीन बयान दिता है। पुरातन ढांचे बारे की नवां अपडेट है अते तीसरी लहर बारे कैप्टन साहब ने की बयान दिता है। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दी शुरुआत तो पहलां आपां कल दी लोक राय दा नतीजा जरूर जाण लैंदे हां। कल दी लोक राय सी कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस दा नवां प्रधान थाप दिता गया। कि तुसीं स्वागत करदे हो कि तुहानूं भी नवजोत सिंह सिद्धू दा जिहड़ा चेहरा है पंजाब कांग्रेस दे नवें प्रधान वजों मंजूर है। तां सिर्फ 42% लोकां ने हां दे विच उत्तर दिता है, जबकि 58% लोकां ने ना दे विच उत्तर दिता है। बड़ी हैरानी दी गल है। पिछले दिनी आपां एक सर्वे करवाया सी कि तुहानूं पंजाब कांग्रेस दे प्रधान वजों किहड़ा नाम है जिहड़ा ओह पसंद है। सब तो वध तां नवजोत सिंह सिद्धू नूं 98% लोकां ने पसंद कीता सी। सो अज दी लोक राय है कि पंजाब दे विच स्कूल खोलण दा फैसला ले लिया गया, पर सिर्फ 10वीं 11वीं ते 12वीं दियां जमातां दे लई। कैप्टन साहब ने कहा कि 2 अगस्त नूं असीं मुड़ मीटिंग करांगे, जे हालात ठीक होए तां स्कूल खोलांगे, बाकी क्लासां दे 9वीं तक दियां क्लासां दे नहीं तां बंद ही रहणगे। सो की लगदा तुहानूं कि की हुण सारे स्कूल खोल जाणे चाहीदे ने? जे तुसीं इस नूं मंनदे हो कि सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, माहौल ठीक है तो यस या हाँ लिखियो। जे तुहानूं लगदा है कि हले भी जिहड़ी चिंता बाकी है नो या ना लिखियो। खबरां दा हुण विस्तार है ते पंजाब दीयां खबरां तुहानूं सब तो पहलां दसांगे। सब तो पहली खबर यही है कि सूबे दे विच हुण जिहड़ियां 10वीं 11वीं ते 12वीं जमात दे विद्यार्थियों दे लई स्कूल खोल दित्ते जाणगे 26 जुलाई तो, यानी कि आउंदे सोमवार तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस दी मंजूरी दे दित्ती है ते उन्होंने कहा जे हालात काबू च रहे 2 अगस्त तो बाद बाकी क्लासां भी शुरू कर दित्तियां जाणगीਆਂ। इंडोर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 150 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 0.3% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कंपलैक्स, जिम, मॉल्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर इन्हां नूं कोविड टीकाकरण की पालना नूं यकीनी बना के 50% समर्था नाल खोलण दे दित्ते गए हुक्मां तो कुछ दिन बाद राहत दित्ती गई है। इस तो पहला मुख मंत्री ने कॉलेजां, कोचिंग सेंटरां ते उचेरी सिੱਖਿਆ ਦੀਆਂ होर संस्थावां लई भी अजिहे ही हुक्मां की पालना नाल खोलण की इजाजत है जिहड़ी ओह दे दित्ती सी। सो इस दे नाल ही पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार तो तुरंत पंजाब दे लई 40 लाख कोरोना वैक्सीन भेजण की मांग की है। उन्होंने कहा कि साडा स्टॉक है जिहड़ा ओह खत्म होने के किनारे पहुंच चुक्या है। मौसम की अपडेट थोड़ी जी दे दईए तां मींह है जिहड़ा ओह चारे पासे पै रहा है। मींह दे नाल हर शहर है जिहड़ा जल थल होया पिया। जे आपां गल कर लईए सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दी, किन्ना मर्जी मींह पैंदा रहे, सड़कां ने जिहड़ियां ओह मींह दे पानी नाल कई फुट नहीं भरदियां हैगियां क्योंकि जिहड़ा सीवरेज सिस्टम हैगा ओह चंगा बनाया होया है। इत्थों दा ड्रेनेज सिस्टम है जिहड़ा ओह सही तरीके दा है, पर पंजाब दे किसी भी शहर दे विच चंगा सिस्टम नहीं है पानी दी निकासी दा। सो ये सरकार दे विकास कार्यां दे दावियां दी पोल खोलदा है जदों मॉनसून दा मींह है जिहड़ा ओह बहुत वड्डी मात्रा दे विच डिगदा है। मानसा दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां। इत्थे हालांकि बड़ी दिलचस्प गल है कि लोग पानी है जिहड़ा कई फुट पानी खड़ा है उहदे विचों दी लंघ के जाना पै रिहा, पर फिर भी लोग हस रहे ने, खुश ने कि चलो मींह तां पिया, क्योंकि उन्हां हालातां दे विच रहण दी लोकां नूं आदत पै चुकी है। पैदल भी चल रहे ने, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल लैके भी चल रहे ने, पर चेहरे ने जिहड़े ओह खिड़े दिखाई दे रहे ने। इस दे नाल ही जिहड़ी अगली तस्वीर ओह तुसीं देख सकदे हो, जलंधर जिले दे बंगा तो भी जिहड़ा मींह दीयां तस्वीरां आईयां ने ते पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा मींह देखण नूं मिलिया है। गर्मी तो काफ़ी राहत मिली है, पारा काफ़ी डिग गया। पर इस दे नाल ही एक चिंता वाली खबर है जिहड़ी ओह समाणा तो आई है, जिथे पिंड भटोली दे विच भारी मींह पैण कारण घर दी छत डिग गई। इक्को परिवार दे 4 जीआं दी मौत हो गई। मुख्तियार सिंह अपने परिवार समेत पिंड भटोली दे घर दे विच रह रहा सी। सारा परिवार एक कमरे च सुत्ता पिया सी। तेज मींह कारण अचानक कमरे दी छत डिग गई।
इस हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, 2 ਧੀਆਂ 14 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ ਟੂ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ 20-25 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਦਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਖੀਰ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਏ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ ਟੂ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ करार दिता जा सकता है क्योंकि जे सरकार ने रिकॉर्ड इकट्ठा करना होवे तो कीता भी जा सकता है पर इत्थे सरकार दी मंशा सही नहीं है, सरकार दी नीयत अते नीति सही नहीं है। मुआवजा भी दिता जा सकता है ते रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा सकता है। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਕ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ
किसान वाधू लाभ लै रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2000 ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਓ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 200 ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਗਿਣਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 200 ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾਨ FIR ਨੰਬਰ 11715 PS ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 FIRs 128 ਨੰਬਰ ਤੇ 117 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 128 ਨੰਬਰ FIR ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 117 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 4 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁੰਡ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੋਚੀ ਹੋਈ ਗੇਮ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਿਕਸਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੇਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਹਿਲਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। कांग्रेस पार्टी को और उनके जितने भी, चाहे सिद्धू हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे कोई एमएलए, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ चल रही है कुर्सी कैसे बचाएं, राजे को हटाएं, किसी और को बैठाएं। वो सोचते हैं कुर्सी की अदला बदली किसी की करके जो पिछले 4.5 साल के वादे हैं उन सब पे पानी फिर जाएगा। इनकी गलतफहमी है। आज पार्लियामेंट के अंदर देखिए, जब ये कानून आए थे तब भी ना सोनिया जी थी ना राहुल जी थे, और कांग्रेस ने, आम आदमी ने वॉकआउट किया था। आज भी जब किसान कह रहे मुद्दे उठाओ, ये श्रोमणी अकाली दल यहाँ पे खड़ा है, आप देखिए और किस पार्टी ने इसको उठाया है। सो ये इनका दोगला चेहरा, जो गांव में जाके कुछ बोलते हैं, किसानों से कुछ बोलते हैं, और इधर किसान लीडर गुरनाम सिंह ਚੜੂਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिले से हम 10 दिन बाद एक जत्था ले जा रहे हैं और कई जिलों से पहले ले जा चुके हैं। आज यमुनानगर का है और आज बहुत अच्छी संख्या में यमुनानगर के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बधाई भी देना चाहेंगे हम यमुनानगर की पूरी टीम को, यमुनानगर के पूरे किसानों को, मजदूरों को, जो इतनी संख्या में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से जत्था लेके अभी रवाना होंगे और दिल्ली कुंडली बॉर्डर तक पहुँचेंगे, ताकि सरकार को ये दिखा सके कि किसान में अभी जो जागृति है वो जैसे 8 महीने पहले थी वैसे ही आज भी बरकरार है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੋਮਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। 5 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ATC ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ TTC ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਫਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਤਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਸਰਾ ਸੈਂਟੀਨਲ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਕੋਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ A ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। दरअसल पिछले दिनी मनीषा गुलाटी जो कि पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन ने, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो नूं चिट्ठी लिख के यह मामला उन्होंने ध्यान विच लिआंदा सी। कैनेडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के वल्लों इस मामले नूं गंभीरता नाल लैण तो बाद जिहड़ा प्रतिक्रिया दित्ती है, उस ते मनीषा गुलाटी ने अपने फेसबुक पेज ते उन्हां दा धन्नवाद कीता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री ट्रूडो का धन्नवाद करदी हाँ जिन्होंने मेरा पक्ष सुनिया, समझिया अते दस्सिया कि किवें ट्रूडो सरकार फ्रॉड एजेंटां ते शिकंजा कसेगी। बुलेटिन दे विच एक चंगी खबर असीं तुहानूं दसदे हां क्योंकि नवां शहर दे पिंड भीण दे 10 साला बच्चे प्रभनूर सिंह ने पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ईमेल करके मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण दी अपील कीती है। अपील दे विच जो कुछ उन्होंने कहा है वो वीडियो सानूं भी भेजी है, वो असीं तुहानूं जरूर सुणाउने आ। प्रभनूर सिंह दी वीडियो। प्रभनूर 5वीं जमात दे विच पढ़दा है। नवां शहर दे शिवालिक पब्लिक स्कूल दे विच प्रभनूर ने कैप्टन नूं अपील करदिआं कहा कि तुसीं एक सुहिरद मुख मंत्री हो, असीं तुहाडे तो चंगीआं नीतियां ते चंगे कंमां दी, चंगे हुकमां दी उम्मीद करदे हां। बेशक साडी गैर जिम्मेवारी कारण पानी की हो रही दुरवरतों और बर्बादी के कारण पंजाब बड़ी तेजी के नाल उजाड़े वाल वध रहा है ते जो पानी बचिया है उसनूं वड्डे उद्योगपति दरियावां दे विच कैमिकल मिला के खराब कर रहे हैं, जिहदे नाल कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां फैल रही ने। जे तुसीं इन्हां जंगलां दे वट्टे सानूं कोई विकास देना चाहुंदे हो तां किरपा करके इन्नी महंगी कीमत ते साडे भविख दे लई कोई माड़ा फैसला ना करो। सर तुसीं एक सुहिरद मुख मंत्री हो ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਪਾਣੀ ਮਹਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। हो सकता कि थानू तुहाडे रुझेविਆਂ ਕਾਰਨ कोई चंगी नीति बनाने का समा ना मिलिया होवे, पर हुण जो मैं सुनिया कि पंजाब विच 3.5% जंगल दे इलाके जो किसी समय 70% हुंदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੂਗਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਮੈਪ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ YPS ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂਗਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ
ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ANI ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ, ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ PGI 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGI ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ PGI ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। PGI ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾ PGI ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਹਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੜਕੇ ਡਾਉਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BJP ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ NSO ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। WhatsApp ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Facebook ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ NSO ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਸੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 97ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ RF ਨਰੀਮਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਕਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਐਂਟੀ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 75 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੋਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖਨਊ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 45 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, SDM ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। DM ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 29 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 29 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ, ਚਾਟ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 256 ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਨ, ਚਾਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 256 ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਬਾੜੀਏ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 20 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 3-3 ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ GST ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਬਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 4 ਚੈਪੋਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੋਧਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। IS ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। ਵਿਅਸਤ ਅਲ-ਵਹਾਲੀਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ IS ਨੇ ਲਈ ਹੈ। IS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਾਦੀ ਸਮੂਹ IS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ IS ਦੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲ ਕਦੀਮੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 3 ਰਾਕਟ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਰਾਕਟ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕਟ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 182 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਸੇਂਟ ਯੂਜੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1912 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਜਰ ਤਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 751 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲੂਪਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1867 ਤੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਟੀਮ, ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਨ 1956 ਤੋਂ 1962 ਤੱਕ 3 ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੌਂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਚੀਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਸਰਵਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।